This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. Hello everybody and welcome to Go Hash Gulbarga. गुलबर्गा शहर के अंदर जय कर्नाटका ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पर फेलिसिटेट किया गया डॉक्टर सुधाकर जी को। जी हां, डॉक्टर सुधाकर जो कि हाल ही में प्रेसिडेंट अवार्ड उन्हें मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन पुलिस डिपार्टमेंट। डॉक्टर सुधाकर जो गुलबर्गा से बिलोंग करते हैं और काफ़ी उन्होंने योगदान दिया है गुलबर्गा को। उसके बाद वो बेल्लारी गए, बेल्लारी के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे क्राइम को कंट्रोल किया और लोगों को एजुकेट किया। उसके बाद बेंगलुरु कंटेनमेंट में वो 4 साल से सीसीबी के अंदर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर वो हैं और अपने आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए उन्हें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड किया। जहाँ हाल ही में अवार्ड फंक्शन हुआ जहाँ पर BS येडियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर ने उन्हें ये अवार्ड को हैंड ओवर किया। इस चलते हुए गुलबर्गा की काफ़ी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जय कर्नाटक और उनके अध्यक्ष मंजुनाथ ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर कई सारे दिग्गज लोग मौजूद थे जिनमें शामिल है जनाब आकिब अल हुसैनी, वसीम बाबा नीलूर, अमरनाथ पाटिल, जनाब अलीमुद्दीन। जय कर्नाटक की एंटायर टीम ने काफ़ी बड़ी कोशिश थी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाईलाइट्स। Proud of only the police department, but he has made proud of the whole Gulbarga. The whole Gulbarga is proud, and I'm thankful to the Indian government for recognizing his service to the department. And I hope every youngster here should be looking forward and take Sudhakar Saab as his guide and do the best what he can do for the people of Gulbarga, and I would like to thank everybody sitting on the stage, Amarnath Patil sir, Devendraji sir, and all the dignitaries who are sitting here. And I would really like to congratulate Mr. Sudhakar Saab's family for and the family might be very proud that what his father had done, not only for the Department of Police, but for the whole Gulbarga and for the whole Gulbarga district. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತಾವ, ಆದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇವ್ರು ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. क्राइम को जीरो करना है तो आवाम के बीच में जाना और आवाम में जो भटके हुए लोग हैं उनको अच्छे रास्ते पे लाने के लिए उनके करीब उनको लगा लेना। पब्लिक के करीब जाने के बाद ही क्या होता है, जब पब्लिक के ऊपर पुलिस की जब दोस्ती होगी तो जब मालूम पड़ता है कि भाई वो क्राइम करने की वजह क्या है, जब तक आप वजह को नहीं समझेंगे क्राइम को खत्म नहीं करेंगे। तो मैं आज बहुत बहुत हमारे गुलबर्गा की तरफ से सुधाकर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनकी फैमिली को, और इस मौके पे बात करने के लिए मुझे जो यहाँ पर बुलाए हैं, मैं उन तमाम जो सदर है, जो कमेटी है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ಇದು ನನ್ನ ತವರೂರು. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ DGIG ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಿನ ಏನು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಆ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಅವರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ
ಶುಭ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲದೇ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅರೆತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗನೇ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮದುವೆ, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4:15ಗೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರ್ಬೋದು 1999ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು 10 ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ PSI ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತದನಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ, ತದನಂತರ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, ತದನಂತರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರು, ಈಗ 10 ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಬಂದು ಈಗ CCBಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. उसी तरीके से काम करें जैसा सभी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है वो, ताकि हम इस तरीके से काम करें कि न सिर्फ स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट बल्कि पूरा गुलबर्गा और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा किरण साहब का और सिरलिंग का इन्वाइट करने के लिए मैं आज सबको मुबारकबाद देता हूँ। विशेष करके हमारे जय कर्नाटक संगठन है ना, उसको उनका प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन सारवाड़ और उनका टीम और हमारा पुलिस लोग इम्तियाज़, राजू, सब लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामना है। और ये कार्यक्रम में जो भाग लिए हमारे ये लीडर अमरनाथ पाटिल साहब को और सब लोगों को बहुत तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಹೆಮ್ಮೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ 2019ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಂಥ ವಿಷಯ ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪದಕಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ಜಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಶೀಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ದೇ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತದ ಪದಕದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಮಾದರಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ PSI ಆಗಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಇವತ್ತು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಈ ನಾಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School.